سلام علیکم خدمت استاد و خدمت آواز
Assalamu alaikum. Hürmetli a'zoları, hürmetli kuramı 19 yıldan evvel sonra 17 adam katlaşıyoruz lazım. Hürmetli asıl boyunca kimler asıl boyunca karar seçmez. Dört gözüne gel. Rahmet. Bugün bazı kutlatı bir de bir mesele var. Satınlardan kısımları bir orada institutu kalabalık adilat kapırası yakınızda Çiftiyaz tutma gelip başladım. 10 döndür, 10 kalabalık adilat kariyerim boyunca kalabalık romanlarda tezler uçurusal tutup şimara birlikte beraber devletlerin öte doğrusu bir doktora bir de tartışılmak bir sefer sana bağlı. Kutlatına bir fazla basak. Karşı ülkeleri yok rahmet. Yerde Çiftiyaz doktor disertasyası Osmanlı'nın bir doktor üstünde olmadan Selvi başarılı bir başarılı olsun bir doktor Dacian Çiftiyaz adaymış. Resmi yapanetler, Hindistan Sultanası Bırakıcı Karpaslar bölümü, Karpat Maydanları, Elimler Zeki Üniversitesi, Profesör, Teologiyanın doktoru, Bekbirliğin vaziyette ortaya konan, Karpat Üniversitesi, Karpat Adileli Kapırası'nın Dacian Teologiyanın doktoru, Allah Hayrat Alıp Bayış, Yekşin Akime, Samarkand Mahmut Üniversitesi. Yerde Sidnya Tosun Bay'ın elimi kendisine sunulan büyüklerinin tanıştırılmışı tanım verir. Assalamu alaikum beklerdiğiniz spasal namazları. Sidniyaz Tosun Bay olmayış ve 1995 yılı doğmuş ayarında Mustafa Doğular. Millet Karabağ. 2014-2018 yıllar Erciyes hakkında Osmanlı Pedagog Enstitüsü Karabağ'da Madiyat Bakalar Talibab'dan 2019-2020 yıllar Enstitüsü Magistratura bölümü Karabağ'da Madiyat Kariyerinin tavsiye alınmaları. 2018-2019 yıllar Yoksula'ya Özsağlık Halilesi'nin memleket umurlarının verilmeklerinde Jaslar Jetekçisi 2019 yılları Usul Mektep'te Karabağ'da Madiyat'tan okumuş ofiste gelmiş. 2023 yıllar Yoksula'ya 8. sağlık olma ortamı direktöründe nasihat oluşu. 2023 yılları Yoksula'ya Pedagog Enstitüsü Yeni Maddiyat Fakültesi'nin dekan ormanları 2023 yılından başlayıp Yoksula'ya Pedagog Enstitüsü Pedagog Psikoloji Bölümü Tarih Fakültesi'nde dekan ormanları havuzunu üstlenmiştir. Sidniyaz Tosunbay 2023 yılından başlayıp Yoksula'ya Pedagog Enstitüsü Karabağ yönetmenleri arasında yetkinlikler Şaharatlı bir prezent var. Teologiyalar boyunca teoloji doktoru Dacian Çiftiyaz Radyo Batı Gökçü'nün ödül başlığında Karabağ ramanlarında Fizatçı Hocası'nın potensiyon armasında İngiliz yaklaşık mısıncası çeviriyor. Fizatçı Temas Üniversitesi Respublikası, Ministrler ve Çanlı'da, Jogar Aksesi Komisyası Birliklerinde Yetim Öğretim İşçi Programı'nda cereyanlar. Sidniyaz Davuz'a geçtim. Teologiyalar boyunca doktoru. Ölümü derecesine almışsın, entegrasyası, Erciyes hakkında Osmanlı Devleti Dalgalı Yetiştirdi, Karabağ Yatırımlarının ilgili esmasında 20. Mühendisliğin Şubat, 28. Mayar, Kurdistan Bayanlarının kalkılan ülke, hem top gelişmiş sıfatında Karabağ Devleti Üniversitesi Çağrı'nda bir dereceler görmüşler. Yesi, Yunus, Cevap, 20. Mühendisliğin Mecliyeti Onluklar, bir yönetmen 6 sandık bir esmasında var, elini sevmede kalkılan hususiyet ediyor. Karabağ Devleti Üniversitesi Çağrı'nda bir dereceler görmüşler. Elini iki esmasında var, Karabağ Devleti boyunca Reisler Meclisi'nde toplanan ülke. 2026 Cumhuriyet Federal Birinci Sağlık Bayanı'na hem bilgi üyesi sorgu oluşmasını söyledi. Tosay Sidniyaz Teologiyalar boyunca teoloji doktora bir derecesine oluşmasını söyledi. Disertasyası Karabağ Devleti Üniversitesi Çağrı'nda bir dereceyle dönüşüyor. Bilgi üyesi sorgu oluşu kabul edilen 2026 Şubat Birinci Sağlık Bayanı'na. Benim yazılı kurşunuz boyunca Java, bu bir müşteri alandan sondan Bulgaristan Respublikası, Yukarı Aksesi Komisyası'nın disertasyaların dikkatli eminatçilerin basış formatı hususiyet eden jurnallarda, 7 makala, 6 makala Respublikalı jurnallarda, 1 makala şiddet jurnallarda cevap veriyor. Son ve bölge üzerinde neticeleri 3 halkara kalmış, 7 Respublikalı Amerikan insanlarda halklarına veriliyor. Sidniyaz Kursunbay, Davulbay İş'in ciddi ücretleri, Jogar Aksesi Komisyası'nın dereceler ameliye etapları tarafından derece dağıtlarının konuşmaları verirler. Kesinlikle bunu bayanın bilgisi tasarlanan ücretler hakkında muhabbet tasarlanıyor. Sorular var mı? Çünkü
Так, енді диссертациясының қысқаша мазмұнымен танысу үшін сөз диссертант ұсынады. Ассалаумағалейкум, құрметті ілми кеңес ағзалары. Біздің бүгінгі ілми темамыздың, жұмысымыздың темасы қарамағ романларында пейзаждық образ жасаудың көркем ұсынулары деп аталады. Жұмысымыз тикармен кірісу, тикарды үш топ жұмақан пайдаланған әдебиеттер тізімдері бар. Баптар өз кезегінде бірнеше бөлімге бөлінген, әрбір баптың ізінде жұмбақ жасалған. Кірісу бөлімінде теманың актуалдығы, заманауи ақпарат технологияларымен сәйкестігі, үйренілу дәрежесі, ізденудің мақсаты вазифалары, объекті һәм ілми жаңалығы кең түрде тоқталып өтеді. Дүния әдебиеттану ілімінде көркем прозада пейзаждық суреттеудің ахметі, оның қаһарман образын жасау, шығарма композициясын пайда ету һәм хронотоп қызметін атқаруда ахметі бірқатар милли әдебиеттану саласында іздеп шығылды. Пейзаждық суреттеулердің тек қана эпикалық шығармаларда емес, ұлы көркем әдебиеттің барлық түрлеріндегі орны анықталды. Пейзаждық суреттеулердің көркем шығармаларда ахметі оның адамдарды экологияға абайлап қатынас жасауға тәсірі, шығармада қаһарман образын оның композициясын жасаудағы орны һәм басқа да поэтикалық мәселелері рус һәм Европа әдебиеттану ілімінде Хальзев, Багач, Афанасьев, Паренов, Петерковская, Гурленова, Перпиньяки, Каракова тағы басқалар тарапынан арнаулы түрде зерттелген. Ал өзбек әдебиеттану ілімінде пейзаждық суреттеулерді теориялық жақтан зерттеуге бағдарланған мектептер бар. Олардан Хамиди, Абдулаева, Ибрахимова, Бабаев, Юлдашев мектептері. Бірақ бұл мектептерде пейзаждық суреттеулер өз алдына үйренілмеген. Ал соңғы дәуірде өзбек әдебиеттану ілімінде көркем шығарманың поэтикалық, формалық, көркемдік мәселелерін үйренуде жаңаша бағдар, заманауи жаһан әдебиеттану ілми көзқарастарына сай зерттеу бағдары ұсалды. Бұл бағдарда пейзаждық суреттеулерге арналған мектептер өз алдына ахметке ие. Қазақ әдебиеттану іліміндегі бұл мәселеге арналған бірқанша мектептер бар. Біз бұл мектептердің айырымдарына назар аудардық. Оларда пейзаждық суреттеулер хақында ілми пікірлер келтірілген. Қарақалпақ әдебиеттану ілімінде жеке меншікті Қарақалпақ прозасы бойынша зерттеу жүргізген ғалым академик Нұрмұхамедовтың өзінің Қарақалпақ прозасының өсу жолдарына арналған мектептерінде жазушылардың өмірлік суреттеу шеберлігіне ітбар қарата отырып, олардағы пейзаждық суреттеулер, пейзаждық образдар мәселесіне диққат аударған еді. Сондай-ақ ілімпаздардан Нарымбетов, Насулаева, Султанов, Камалов, Құрбанбаева, Бахадирова сияқты ілімпаздар прозалық шығармаларда пейзаждық суреттеулер мәселесі бойынша бақалы пікірлерін білдірді. Жұмыстың бірінші бабы романларда пейзаждық образдың теориялық сипаттамасы деп аталады. Бірінші баптың көркем әдебиетте пейзаждық образдың теориялық негіздері деп аталған бірінші бөлімінде пейзаждық образдардың теориялық дәйектері кең түрде ашып берілді. Инсаният көркем әдебиетті рухи тұрмыстың ажыралмас бір бөлігі сипатында қарар екен. Онда көруі тиіс болған ахметті образдардың бір сипатында табиғат образын көргісі келді. Өйткені табиғат жәмиетті қоршап тұрған кеңістік, инсан табиғатына өзгеше бір қозғау салып, онда көзсаулыққа әуестену, ғайыр табиғи түрге таңлану, қорқу сезімдерін оятып келген. Табиғаттың әдебиеттағы қатынасы әрқилы, мифологиялық күш сипатында қатынастыру, поэтикалық көркемдік қызметі, бақиялыққа эмоционалдық бояу беру, хайуанаттар, өсімдіктер дүниясын суреттеу, сондай-ақ олардың портретін жарату, ақыр аяғында пейзаждық образ жарату, үлкен кеңістікті суреттеу. Міне, көркем әдебиетте табиғат хадиселері, оның мүшелері, пейзаждық көріністерді суреттеудің бұндай формасы, оған жәмиет, инсан қатынасы сияқты шартты ұсынулардың бір сипатында қалыптасты. Бірақ барлық уақытта көркем әдебиетте табиғатты суреттеуге айрықша вазифа жүктене бермейді. Бұл оның қызметі, вазифасы белгілеп алынады. Жазушы өз шығармаларында табиғат көріністерін сызумен өзінің табиғатқа мөнәсебетін көрсетіп береді. Табиғат өз залығы, байлығы һәм құдіретін тарифлейді. Ұсыныс етеді, қалемге алынған орындар табиғаттың өзгешеліктерін ашып береді. Пейзаж көркем өнердің барлық түрлерінде эстетикалық сезімдерді пайда етуші образ болып есептелінеді. Әдебиетші Тұрсынованың атап өткеніндей, пейзажды суреттеу ұсынуына қарай жазушының эстетикалық көзқарасын аңлау мүмкін. Пейзаждың басқа вазифалары, композициялық мазмұны, қаһарман образын жасауға қатынастан тысқары сұлу пейзаж образдар көркем шығармаға айрықша саулат береді, әрбір ераттың маканның өзгешелігінде ашып береді. Бірінші баптың пейзаждың эстетикалық қызметі деп аталған екінші бөлімінде оның бұндай образдар эстетикалық қызметі hakkında кең түрде ашып беруге әрекет етеміз. Көркем әдебиетте табиғат образын жаратудың ең басты шарттарының бірі оның эстетикалық вазифасы, яғни сұлу, көзсау табиғат көрінісін жарату арқылы оқушыда сондай сезімдерді пайда ету. Керісінше көрінісіз көріністер арқылы оқушыда болған түрлі теріс сезімдер пайда болады. Жазушы табиғат көріністерін сызу арқылы өзінің табиғатқа болған мөнәсебетін сәулелендіреді. Табиғат көзсаулығын, байлығын, құдіретін тәрбиелейді. Қалемге алынған жерлер табиғаттың өзіне тән өзгешеліктерін ашып береді.
Avul 4 tarafın жазықтыққа беріп қоныстасқан екен. Қоласы гүл майданшаны ұсайды. Көз жетпес көкалай кеңістікте ат бауырынан дала гүлдері өскен. Бұл жас жігіттердің кеуін көтерді, нәзік қияларға келеді. Сүгіл арасында бір қыз ұшыраса не қылар едім деп салды мама. Амалдықтың жүзі қызыл гүл беті қызарып, ақ гүл ғұмшасындай тістерін көрсетіп күлді. Кетірілген тұсында арқалы табиғаттың қайталанбас сұлулығын сезінумен бірге, осы көзсал көріністен зауқланған, бұл сұлулық оларға ішкі жасының тәсірін тигізіп берілген қаһармандарды көреміз. Демек, табиғат қаһарманның ішкі дүниясындағы қуанышлар қалыстар, өзгерістерге сай суретленген. Өйткені табиғат көзалып оларды нәзік қияларға жетелейді. Романда табиғат образының жаратылуы, оның көркем шығармадағы эстетикалық қызмет болуымен бірге, ол бірнеше вазифаларды орындайды. Табиғаттың қайталанбас сұлу орындары суретленіп, ол персонаждың рухи дүниясына тәсір етсе, қаһарман яки персонаж сол көзалдықтан басқа сұлу сезіміне берілсе, онда бұл суреттер ойшын ақылға есептеледі. Екіншіден, табиғат көрінісі жүзде образын етіп сызылса, һәм осы образ қаһарлы көзқарас арқылы талқын қылынса, онда бұл көріністер хақиқи табиғат образы сипатында тән алынады. Бірінші баптың романдарда Евдокия көзқарастары деп аталған 3-ші бөлімінде Қарақалпақ романдарында Евдокия көзқарастарының қолданылуын ашып бергенбіз. Көркем әдебиеттің тикарлы вазифаларының бірі бұл тәрбие. Өмірде тұрмыстан алынған образ жәрдемінде инсандарды жаманнан қашу, жақсыға ұмтылу, көзалды қаһар өстеру, бәлбешеліктен жиіркену рухында тәрбиелеп барады. Демек, инсанларда табиғатқа сүйіспеншілік ояту, оны абайлап сақтау, кейінгі әулеттарға сап таза халында қалдыру сияқты фазилеттерді оятуда да көркем әдебиеттің орны өз алдына. Осыған байланысты көркем шығармаларда адамдардың табиғатқа зиян келтіріп жатқандары сынға алынады. Олардың табиғатқа болған адалатсыздығы ашқараланады. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары Қарақалпақ әдебиетінде осындай мазмұндағы шығармалар көптеп төрелді. Бұған тикарлар жетілдіріледі. Бұл жылдары арал ақшылығы инсаният өміріне қауіп сала бастады. Әсіресе біздің өлкемізде түрлі кеселіктер пайда болды. Сусыздықтың себебінен табиғат бөлініп барды. Хайуанаттар дүниясы қырылып кетті. Құстар құрып қалған көлдерімізді, жоғалып бара жатқан тоғайларымызды тәрк етті. Өсімдіктер дүниясы кескен азайып кетті. Міне бұлар шын мәніндегі трагедия еді, һәм ол үйретушілік иелерінің қолына қалем түсті. Бұндай мазмұнда үйретілген шығармаларды оқу арқылы адамдар бұл экологиялық трагедияның түп мәнісін түсініп жетті. Өйткені әрқилы құрғақ мағлұматтардан гөрі көркем образдар инсан қалбіне тереңірек сіңіп баратұғын дәлелденген. Жұмыстың екінші бабы романдарда пейзаждық образ қаранатоп қызметінде деп аталады. Екінші баптың өсімдік махалды білдіретін пейзаждық образдар деп аталған бөлімде табиғат образының көркем шығармада қаранатопты жасауға қатынасы хақында әдебиеттану ілімінде дәлелдеулер бар. Қаранатоптың тикарлы болған уақытты аңлатуда да табиғат жиі қатынасады. Әсіресе жыл маусымдердің табиғат образлары аңлатса, бұл үйретушінің көркем шындыққа қатынасы есептеледі. Табиғат образының маусымдық уақытты аңлатуы Қаранатоптың образы берілуінде есептеледі. Әдеби шығарма шексіз көп үлгілікке, терең мәнге ие болған, уақыт һәм кеңістік түсінігіне ие. Маусымдық уақыт табиғат образы арқылы тікелей аңлатылмастан, образлардың түпкісі, олардың осы образының басқыштарының суретленуі, хайуанат құстардың әрекеті, жер су ауадағы өзгерістер, аспан денелерінің әрекеті һәм тағы басқалар арқылы аңлатылады. Бұнда жазушыдан бұл хадиселерді білуі талап етіледі. Егер жазушы осы хадиселердің түп мәнісін түсінбестен суреттесе, онда бұл образды сенімсіз шығады. Таңсахар әулиеге шыққан Исақ молланың құлағына тығылған сес шалынды. Басын көтеріп, көкке көз тастады. Ал хауада сап тізіліп құстар ұшып барар, олардың назары шығыс тарапқа бағдарланған еді. Бұл көрініске итибар берсек, құстардың Таңсахардан топланып тұрғыласып ұшып баратырғаны, олардың ұзақ ұшуға атланғанын аңлатады. Құстар ерте бәһәрде һәм күзде осындай ұзақ ұшуларды әмелге асырды. Ерте бәһәрде олар қоладан арқаға ұшып келеді, ал күзде керісінше шығыс қолаға қарай барады. Демек, бұл жерде уақия күзде жүзбей батырған оқушы аңлайды, жазушы уақыт бірлігін образды етіп жасау үшін ұсы жолды тұтқан. Егер ол уақияны ерте күз еді, болмаса кеш күз еді деп бастаса уақытты аңлатар еді. Бірақ бұл жағдайда шығармада көркемдік жоғалады. Бұл ақуай хабар болып қалар, һәм бұл публицистикалық жанрдың суреттеу ұсулы есептеледі. Екінші баптың уақытты білдіретін пейзаждық суреттеулер деп аталған екінші бөлімінде уақытты білдіру үшін қолданылған пейзаждық суреттеулер кең түрде үйреніліп шығылды. Романдарда көркем уақыт табиғат образы арқылы беру дәстүрі қалыптасқан. Жүйткені көркем уақыт суреткалық уақытты жүзі дәлелдікті талап етпейді. Сонымен бірге ол кеңістікте салыстырғанда анық. Мәселен, күн арқан бойы көтерілді дегенде біз азан уақытты түсінеміз. Ал құяш тас төбеде қыздырмақта деп суретленсе, уақыттың шаңқай түсу екені белгілі болады.
Quyosh qizil bo'lib batib boradir degan suratni kechki mahalda bildiradi. Bu ko'rkam vaqt bo'lib, ondan aniq suratlar vaqt qoladi deydi. Biroq qaysi mahal suratlarni batirdan ko'rib turadi. Ko'rkam shiorlarda voqea hadisiyaning vaqtini ko'rsatish uchun ko'proq mezgil, azon, tuz, kech aytiladi. Agar suratlarga quyosh surati dasturga kengayib joylanadi. Peshbasov boshlanib oldindan devorning quba tarafidagi oy olindi. O'tgan kun turga chiqqanda bu joqda turib vayratni tusadan og'ir jumsisi jani tasdiqlab boradi. Kun sonday darajada shishiradi. Quyosh qalbin astida shishirib soladi. Жазда atpa divorlar yatudun qiyinchiligi bo'zalmaydi. Shu prosesni ko'rsatish uchun suv mezgilida kunning shishirib issiqligi haqida aytiladi. Ikkinchi bobning 3-chi bo'limi peyzaj obrazining makandagi deb ataladi. Peyzajning obrazlarning makandagi bildiruvi voqea hadisiyaning ashq kenglikli bo'lib o'tganini және де ол voqea hadisi bo'lgan kenglikli suluv ko'rkam etib ko'rsatiladi. Сондай-ақ ол тарихи романlarda bir kishi funksiyani atqaradi. Makan orqali tarixiylikni anlatadi. Сол davrda жасаған xalqning sotsial жағдайын so'zlab beradi. Iqlim o'zgarishligi haqida da ma'lumot beradi. Buni ko'rib bergan qayt berganda Mavlid sanasi romani misolida ko'rib o'tdik. 7 memenda bilan ash harfi belgisi bo'ladi. Tumanday jabraqli. Qanasizlar quyoshli sizini ustiga o'tkiradi. Adam üzülmekten astıgız, yerge javısı Müslüm Maysa Giyamakbal bilen tüsügün, sayamallı, aynalası boyunca, yem güzel, her kıyla jasız çöp iyisi antıdan koşubar iyisi sulucu. Hayalinde otursan da tüsük kalır, tümünde üstüne kırılmış fayda ısrar etmeydi. Ramanda şehirlemen obrazı simbolok obraz derecesini sürdürmeli. O sol jerde jasavçılarını formattırılan batır obrazına da mevziydi. Sırttan kim gelirse de birinci yol süyemeyin gözü. Yukarıda tekste koyup durğanday, o büyüsüzlerden büyüyor. Yemen kay yerlerde o'sadi. Bu janrdan bu çıkarmanın tarixiyligini da ta'minlaydi. Peyzajning makanda anlatımının және bir o'zgarishlik zamani yer yutmagan sol makonlarda havorai haqidagi ma'lumotni o'zida jamlab hisoblanadi. Ovulning orqasi bilan batisi uzundan жалғасқан prospektdagi tozbeklar edi. Kanarazan quyoshga shamilsib, jasini o'pat qilgan jarqi divorning yuzidek sarg'ish qaralg'anadi. Yetegindeki yer, yer sırtının neticesinde havuklasından kulağın büyük taslar olsa bir şey vardır. Cümlesinin 3. babı peyzaj obrazının kompozisiyalı karman obrazında hizmeti de atalar. 3. babının peyzaj obrazının kompozisiyalı hizmeti de atalan. 1. bölümünde onun kompozisiyalı hizmeti hakkında keng türde toplanarak ötürüz. Kompozisiyanın көркем шығармада тұтатын орны айрықша. Bu süjet, konflikt siyahlı romanda kahraman obrazının kalitesinde hizmet eder. Peyzajlık suretlerinde көркем заманда өзінен көркем әмелдерді орындайды. Пейзаждық образлардың және бір вазифасы шығарманың композициялық құрылысына тікелей әсер етуге көрінеді. Мәселен, құяштың горизонттан көтерілуі, горизонтқа батып бара тұрған, тас төбеде тұру ямаса жағымсыз самал есу арқылы адамдардың кейпиятының көтерілуі, ямаса керісінше жағымсыз самал дүниедегі адамдарды әбігерлендіріп тастау сияқты табиғат құбылыстарының суреттелуі арқылы шығарма басқаруы, уақиғалар сюжетінің рауаждануында бұрылыс жасалуы, табиғат әдеби шығарманың мазмұндық һәм композициялық элементтерінің бірі. Демек, көркем шығарма өзінше көркемдік бағыштайтын бұл құбылыс Қарақалпақ романдарында да сөзсіз байқалады. 3. баптың пейзаждық суреттердің қаһарман образын жасаудағы қызметі деп аталған 2. бөлімінде пейзаждық суреттердің қаһарман образын жасаудағы қызметі үйреніп шығылды. Пейзаждық суреттердің қаһарман характерін ашып берудегі вазифаларды орындау хақында әдебиет теоретиктерінің өздерінің пікірлерін білдірген. Табиғат ұқсас болмаса контрастлы картиналар жәрдемінде қаһарманның рухи кешенелерін белгілеу тәретін белгілеп беріп, болмаса оның характерінің анау болмаса мынау белгілерін сәулелендіруі мүмкін. Бұл пікірдің осыған көркем шығармалардан мысалдар келтіру арқылы көруге болады. Себебі бұл жердің табиғатының өзі өзгермеді. Жазға, қысқа, жылдың қайсы маусымы болуына қарамастан күн өзгеріп сала береді. Жазда аласапыран дауыл тұрады, алыс жақlardan шаң әкеледі, көз аштырмайды. Болмаса жауын болады. Судан киімдері бетіне жабысып, тісілерге шаң кіреді. Елдің қарағайып ханның мінезі де осы жердің табиғатына бексіз. 18-ші ғасырда қарақалпақтардың хани сыртынан ғайып ханның мінезін тәрбиелеу үшін қарақалпақтар жасайтын маканның хауайымен салыстырады. Бұл жерде жазушы екі көркем мақсатты назарда тұтқан. Біріншіден, сол дәуірде қарақалпақтар жасайтын Сырдария бойындағы ойының табиғатын, оның хауайы хақында оқушыларға мағлұмат беруді назарда тұтса, екіншіден айтып өткеніміздей ғайып ханның ішкі дүниясын ашып беруді назарда тұтқан. Рупчановтың атап өткеніндей қаһарман образын ұқсас тәрбиелер бойынша табиғат құбылыстарымен салыстыра суреттеп берген. 3. баптың табиғат образы арқылы автордың һәм персонаждың
Dünya tanımının verilimi деп аталған үшінші бөлімде табиғат образы арқылы автордың һәм персонаждың дүние танымының берілуіне кең түрде анализдер істелген. Жазушы табиғат көріністерін онда жасаушы хайуанаттар, құстар, өсімдіктер әлемін суреттеу арқылы оларға осының мәселесін де білдіріп отырады. Табиғатты суреттеу арқылы жазушының дүние қарасы да анықталып барады. Себебі табиғатта эстетикалық көзқарастар болу арқылы автордың гөзалдыққа деген мәселесі көрінсе, адамдардың табиғатқа болған дұрыс мәселелерді суреттеу арқылы оның инсанилық фазилеттері ашып беріледі. Жұмыстың соңында 10 бәлттер бара жұмақ жасалған. Үшін рахмет. Сенің орнасымен қысқаша таныстырды. Сұрауларды сосын айғанады. Екі сұрау бар. Бірінші, диссертациялық жұмысында тек арнайы пейзаждық образларды танымаларында табиғат образлары, пейзаждық образлар деген терминдер қолданылғанда зерттеу барысында осы үш атаманың қандай өзгешелігі бар, айырмашылығы бар ма? Табиғат образлары, пейзаждық образлар. Бірінші сұрау. Екінші, пейзаж көркем шығармаларда көркем қызмет атқара береді, болмаса басқа коллекциясы бар ма? Пейзаж. Екі сұрау. Сұрау үшін рахмет. Бірінші сұрауымыз бойынша табиғат образы һәм пейзаждық образы үшеуінің байланысатынын сұрадыңыз. Біз Қарақалпақ романдарында пейзаждық образ жасаудың көркем ұсулары деп диссертациямыздың дипломдық темасын алғанбыз. Оның ішінде көрсетіліп отырған сол табиғат образы, пейзаждық образ деген екі түсінік бар. Бұл түсініктердің ғұламалық мағынасына тоқталып өтетін болса, айырмашылық бар. Себебі пейзаждық образ бұл көркем образ болып саналады. Табиғаттың біз шығарманың ішінде суреттеліп алған көріністі апуайы көзқарастан алып қарасақ, мысалы оның ішіндегі табиғат образы апуайы көркемнен бей суретсіз бұл табиғат образы. Яғни табиғат пен образының арасындағы табиғат образын жазушы елде көркемдеп қылып жеткізіп берсе, бұл пейзаждық образ болып саналады. Яғни табиғат көрінісінің әдебиеттағы көркемдік, оның оқушыға көркемдік тәсілі болса, бұл пейзаждық образға кіреді. Ал енді табиғат образына мысалы болатын болса, мәселен ауылдардың суретленуі, болмаса адам қолынан бина болған нәрселердің суретленуі табиғат образына кірмейді. Ол пейзаждық образға кіреді деп есептейміз. Сол үшеуінің арасындағы факты солай түсінеміз. Ондан кейін екінші сұрауымыз бойынша көркемдік қызметі. Екінші сұрауымыз. Көркем қызмет атқара береді, яғни басқа да функциясы бар ма? Романдардағы пейзаждық образдар жазушының стиліне байланысты қолданылады. Бұл түсінікті. Бұл аңға уақыттан көркемдік қызмет атқарма деген жазушы өзінің шығармасының ішінде табиғат суретін, яғни пейзаждық образды қолданған уақытта, пайдаланған уақытта, одан әлбетте персонаждың, қаһарманның қайсы бір характерін ашып беру үшін қолданады. Яғни сол болып жатырған, уақия болып жатырған орынды көркемдеп жеткізіп беру үшін атқарады. Яғни табиғат образы апуайы бір көзқарас болып шығарманың ішінде көрінгенімен жазушы оның артына қайсы бір мақсатлерді іріктеді. Ол арқылы жаңа айтқанымыздай персонаждың, қаһарманның характерін ашып беруі мүмкін, болмаса сол көрсетіліп жатырған орынның көркемдігін жеткізіп беруі мүмкін. Қанша уақытта жазылды? Диссертация мазмұныңызға берілген мақалалар 25 жыл шыққан. Биыл шыққан рецензиясын. Қай уақытта жазылды? Екінші сұрау. Зерттеу методы, тарихи метод талғансыз, салыстырмалы психологиялық метод тұрғысында зерттеу әлеміндегі жазушылар салыстырып зерттеген болсаңыз, бұлар бір-бірінің айырмашылығы, ұқсастығы бар ма? Не үшін тарихи метод дегендерді қай жерде пайдаландыңыз? Зерттеу пайдаландыңыз? Сұрау үшін рахмет. Диссертация жұмысымыз біз енді өткен сұрағында сол бұл жұмысымыз ілгеріден басланды, бірақ
себептерге байланысты біздің диссертация темамыздың өзі жариялануында мақалалардың жаңағы журналдарда жариялануында 2015 жылы сәнес көзделді. Бірақ бұл теманы содан негізгі алдын деп ойласып, сол бағдарда жұмыс істеуді етіп қойғанбыз. Бұдан кейін екінші сұрағымыз бойынша методтарын пайдалану бойынша енді Қарақалпақ ромалары жүзі қазіргі уақытта кең түрлі саналады. Біз алдыңғы семинардан өткен уақытымызда кең көлемдегі ромалдар алынғаны бізге айтып өтілді. Бірақ салыстырмалы методтар пайдаланғанымыз десек, әрбір сол 5 автордың шығармаларын алып өткен болсақ, ең көлемді көлемді романдар болып саналады. Бұл романдардың ішінен сол өзіміз білмей басшымызбен бірге көптеп материалдарды, үзінділерді жинадық, оларға талқылау жасадық. Соның ішінде методтарды сол тикарда көрсетуге әрекет қылдық. Зиян жоқ па, бір жылдың ішінде публикация ұстауыңыз көп қарайды ғой оларға уақытта дегенді. Мысалы, неше жылда Üç ayda çıkamaz, bir yılda çıkamaz. Бірақ осында мақала толық жасап. Alina Hanım'ın кейінгі сұрауына онша контроль алдында соны белгілеп қосып объект 5 автордың шығармаларын алғанызда оның ішінде неден өтіп кеткендері бар, ертең өтіп кеткендері бар, бүгінгі күні әрекеттегі авторларым бар да, соның қайсысы дәуірлерге деп алдыңыз ба, мысалы оның кез келген шығармасын алдыңыз ба, қандай мақсатпен таңдалды объектке алынған авторлардың шығармалары. Енді диссертация темамыздың тикарды сол іздеу объекті сипатында Төлепберген Қайырбергеновтың Қарақалпақ дастанының бірінші үшінші кітапларын, Кеңесбек Алламбергеновтың дәрет атылған жылдар шығармасын, одан кейін Қалқабат шығармасын, Кеңесбек Каримовтың бірінші романын, одан кейін Садековтың Жапқысыда Гүлейлі шығармаларын алдық. Бұл шығармаларды алудан тикарғы мақсат сол бұның ішіндегі сол авторлар тарапынан қолданылған пейзаж образлардың жүзі көп ұшырасуы. Сол үзінділерді алып оған талқылау жасап өттік. Бұл енді дәуір мәселесі бойынша әрқайсысы әр дәуірде сөйлендірген шығармалар болып саналады. Бұған сол ішіндегі ең бастысы сол темамызға жақын болған, ондағы автор шығарманың ішінде келтірілген пейзаждық образ арқылы нені сәулелендіріп бермекші, нені айтпақшы деген мәселені болады. Мәселен, Қайырбергеновтың шығармаларын қарайтын болсақ, ондағы басылған әрбір уақиғаны Қайырбергенов уақиғаны рауаждандыру үшін сол уақиғаның басылануында табиғат образдарынан, пейзаждық образдардан көп пайдаланды. Онан кейін Шалдыбай Сейітовтің Қалқабат романында болса, мәселен, пейзаждық образ арқылы шығарманың соңына жұмақ жасайды. Сол мәселелерді салдырып өту керек, әрекет қылып диссертациямыздың ішінде. Ішіне келіп атқан Қарақалпақстан пейзажы ол бір жер. Айырмашылық бар ма? Қайтып салыстырдым? Саналып типологиялық көмексерін де көп сама. Айырмашылық ұқсастығы бір пейзажды табиғат көрінісі дәуірлері шығарманың ішіндегі пейзаждық үзіндіні, яғни образды қосқан уақыттағы ең главный вазифасы, вазифасы хақында тоқталып өтуге әрекет ету. Нені айтпақшы болған, нені көрсетіп бермекші болған, функциясы. Онда суретіне батырған орын сіз айтқандай дұрыс бір жер болуы мүмкін, бірақ жазушының стилін белгілеп беруде пейзаждық образдың ахметі жүзде үлкен деп сөйлейміз.
жұмысымыздың үшінші бабы үшінші параграфында табиғат образы арқылы нашылардың дүние қарастырарының белгілі мәселесі үйренілгендіктен операторларда қайтарылген тарих құрамаларындағы бұл мәселе бойынша талдаулар жұмысына берілген. Ал зерттеу объектіміздегі жазушының Денисте Аллаберген Совет романлардағы табиғат образындағы сондай фильмдер бөледі. Бұл туралы операторда берілмеген екен. Екінші сұрау жұмысымыздың ілгері жаңағы төртінші пунктінде қаһарман образы ва асар композициясы яратушының өзге хас ұсулдары кәбі қызметінде романларда деген қатарларын істеу қате бар ма иә қандай өзге хас ұсулдары кәбі қандай өзіне хас ұсулдары кәбі қандай ұсулдары бар Бірінші сұрауына екінші сұрау төртінші ilmi yer bilginin төртінші параграфындегі қаһарман образы ва асар композициясын яратушыда ұсулар кәбі деген қызметін деп тұрсыз қандай ұсулар Диссертация темамыздың үшінші бабының үшінші бөлімі hakkında soradınız. Tabiat obrazı arқылы автордың персонажын берді арқылы. Бұл диссертациямыздың ішінде алынған сол бес автордың шығармаларынан неге толық қосылмады деген мақсатта сұрау берілді деп түсіндім. Бұл менің диссертация көлемінің жүзде артып кету мәселесі болды. Онан кейін біз оқып шыққан сол зерттеу объектіне алған шығармаларымыздың ішінде сол үзінділері сіз жоғарыда айтып өткен сол екі романның мысалында дүниетанымның берілуі бойынша тоқталып өтуді мақсат қылдық. Онан кейін екінші сұрауымыз қаһарман образы һәм асар композициясына ерекше өзіндік ұсыныстарды толықтыру. Бұл жерде сол зерттеуге алынған шығармалардағы қаһармандардың образын жасаудағы стилистикалық қателіктер болуы керек. Бұны кешірім сұраймыз. Рахмет. Қандай жаңа фильмдер болғанын қайсы деректерден алады? Қандай әдеби фильмдер болады? Жаңадан алдын қандай деректерден алған? Рахмет сұрау үшін. Диссертациямызды жазу барысында жаңадан терминдер қолданылуға әлбетте шығармалардың сол талдау шығармалардан алынған нәрселерді талдау барысында көптеген терминдерді пайдаланып біз жаһан әдебиетіндегі сол бөлімшілердің әдебиет іздеушілердің терминдерін көбірек пайдалануға әрекет қылдық. Бұның диссертациямыздың ішінде сол түсіндірмесін түсіндіріп өтуге әрекет қылғанбыз. Диссертациямызға бекітілген сөздіктерден алып біздің шығарма диссертациямыздың ішінде дәстүрлі сол қолданылып жүрген терминдерді көбірек жасадық. Имкан болғанша сол табиғат образын пейзаж образды ашып беруде сол жаңаша методтардан терминдерді пайдалануға әрекет қылдық. Мысалы қиналу Пейкостың бірінші бабымыздың үшінші бөлімінде сол критика эпосының hakkında айтып өткенбіз. Оны қосуымыздан тетігі мақсат сол пейзаждық образ әлбетте әрбір шығармада қатынасады. Себебі шығарманың ішінде болып әрекет етіп жатқан персонаж қалемесін ашық кеңістікке әрекет ететін болса, онда әлбетте табиғат образы қатынасады. Бұны сол өткенде сіздердің уақытында ұстазымыз ұсыныс қойып еді. Именно сол
этика боюнча мөлшерленген шығармаларды алып қойса болмайтын деген ұсыныс айтып өтіп еді. Біз бұл тиканың мақсатымыз сол Қарақалпақ романдарындағы пейзаждық образларға тоқталып өтпекші боламыз. Және сұрағансыздар. Комиссия давайте спасибо. Табиғат көрінісі фильмдер көрінісі шығарма қаһарманның кейінгі қадіріне әсер еткен белгілі болған Рахмет сұрау үшін. Бұл диссертациямыздың ішінде сол жаңа айтып өткеніміздей шығарманың тикаға пейзаждық образды қатынастыру арқылы жазушы өзінің стилін белгілеп береді. Яғни оның табиғат образын қатынастыру сол шығарманың ішіндегі гайд бар. Бұл пейзаждық көрініс шығарма қаһарманның қадіріне әсер етеді. Көрініс жасайды. Себебі шығарма ішіндегі беріліп отырған персонаждың іс-әрекеттері арқылы жазушы мәселені мысал келтіріп беруге қиналып отыр. Сол шығарма ішінде әрекеттеніп отырған персонаждың қайсыбір бір табиғат хадисесін көрсету арқылы оны оқушыны һәм сол қаһарманды алдындағы болатын уақиға хадисеге даярлайды. Яғни оның сол болып отырған қайсыбір бір хадисе оның өмірінде, қаһарманның өмірінде қайсыбір бір өзгерісті болуы мүмкін. Мәселен, Төлепбек Айтбергеновтың Қарақалпақ дастаны романындағы Маман бидің халықтың өз ойын елде тыныш жерге барып жайғасып, Қарақалпақ елінің алдағы жақта оның тыныштықта татулықта өтетұғын тарифлеу үшін Айтбергенов шығарманың алдыңғы тарифіне, мәселен, анық есіңізде болғанымен шығарма ішінде қолданып өтеді. Сынықларға жараса дейді сүйріктердің өсіп жетпей жатырғаны. Бұнда сол жаңа өсіп жатырған әулеттің елді тыныштықта татулықта жасауы арқылы ол жерде жазушы мағлұмат бермекші болған. Енді бір сұрау доктор Барқаниязовадан сұрауымыз Пейзаж образы дейді. Сіз зерттеу барысыңызда қайсы терминді қолдану керек деген қағида тапқаныз? Қайсы термин қолданды? Пейзаж образы, табиғат образы. Екінші сұрауым, сіз диссертация пейзаж образы, сосын екі функциясын көрсеткен кезде, біреуі композиция, екіншісі қаһарман образ жаратады. Пейзаждың қайсы функциясы көркем шығармада үстемдік етеді? Яғни көбірек қайсы қызмет атқарады? Композиционный қызмет атқарады ма, яғни қаһарман образ жарату қызметін көбірек атқарады? Көбірек қайсысына байланысты? Сұрау үшін рахмет. Бірінші сұрауыңыз бойынша табиғат образы һәм пейзаждық образ қайсы бірін көбірек пайдаланғансыз деген сұрау. Қайсысын ұсынасыз? Екеуі теңдей қолданып жүрді, біреуіне тоқтау керек қой. Енді диссертация темамыздың өзі пейзаждық образ болған үшін біз пейзаж образына көбірек тоқталуға диссертациямыздың ішінде әрекет қыламыз. Дұрыс, енді техникалық және себебіне байланысты қате қолдануға байланысты табиғат образы деп болуы мүмкін, бірақ айтып өткенімізде табиғат көрінісі бұл инсанның ақуай көзбенен көре алатын көрінісі болып саналады. Пейзаж образы болса, сол жазушының оны көркемдеп шығарма ішінде кезіп беруі болып саналады. Біз сол диссертацияның барысында пейзаждық образ деген мәселеге көбірек тоқталуды белгілейміз. Екінші сұрауымыз бойынша пейзаждық образ көбінесе композиция болғана, композициялық мәселе көбірек қызмет атқарады, осы қаһарман образын жасауда ма деген сұрау. Қайсы бағдарларға көбірек анық пікір айта алмаймын, себебі Қарақалпақ романдарында пейзаждық образ композиция вазифасын атқарады. Ол қаһарман образын жасауда оның тикарын жаратып беруші де болып саналады. Себебі сол әдебиет зерттеушілердің Нарзиеваның айтып өткен бір пікірі бар. Пейзаждық образ қаһарман образына ашық беру үшін характерін біркелікті қолдануы мүмкін, онымен контраст, яғни қарама-қарсы қолдануы мүмкін деген пікір өткен. Бұл қаһарман образын
жазушы сол өзінің қаһарманын жетістіру үшін табиғат образынан, пейзаждық образдан пайдаланады. Оның характерін тереңірек ашып беру үшін пайдаланады. Бірақ сол біз диссертациямыздың екінші бабында келтіріп өтеміз хронотоп қызметінде келу, яғни пейзаждың. Мұнда сол композиция, оқиғаның басталуы, оның орнының қай жерде болып жатырғанын, бұлақтыңды да келтіріп өтеміз диссертациямыз ішінде. Онда басқа сұраулар болмаса, сұрақ ескертуге болса сізге жоғары сіздер комиссиясының әрекеттегі заң бойынша сатылды ілмей басшысына сөз беруі тиіс. Мағлұмат ілмей басшысы беретін болып тиіс. Онда енді жетекші еңбек жұмағы диссертация материалы көтеріп түскен білімі танысушысыз, білімі кеңес хат берушіңіз, мағлұмат. Öncelikle Osmanlı Devleti Pedagogik İnisiyatifinin Karabağ Yenilikler'den geçtiğimiz görüşü, Setiyaz Kursunbay Dağılmayış'ın Karabağ dramalarında peyzaj oluşu sağladı. Türkiye Müslümanlar arasında 10 milyon boyunca Karabağ ile tanıgırının Kavrat Oyunları boyunca bir doktora, ilmi derecesine oluşu olan disertasyasına Жетекші мәдениет адında belirlediği Samarkand Memleket Üniversiteleri'nin sunulmuş vak verildi. 2026 yıl 7. Mart Meclisi verildi. Sonunda birlikte ayrım komisyonlar bildirildi. Birinci ayrım kiralıq kurslarası üzerindeki sırt yer belirlerinin bayıt olmadığı edin. Ayrım tablolarda olmamasının gerçekleşmesi ölmüş bu dumaklar jenede jetiskin olan edi. Peyzaj suretlerinin zamanı ve transformasyası bozaldığında kalkınma bahsettiğim muhabbet. Yedinçiden bir adetin makan neticesi adında Karabağ Karamançlığın hazır Kozgel Karamançlığı'nın kıyafet satsırlarında meselelerin manisi üzerinde şartlaşılan oluyor. Üçüncüden disertasyon жұмысында синкатилер, орфографиялық информациялық қатерлер жасады. Төртінші, пайдаланылған әдебиеттің тізімі мәселелер беруінде айрым техникалық анықтықтар талап етілген. Бірақ бұл берілген промышленностар диссертацияның мазмұнын тәсір етпейді. Диссертация жұмысының жетістігіне қызмет ететін бесатымызды білдірді. Жетекші мәдениет жұмбағында жұмыста ілмек кеңесті қорғау үшін ұсыныс берілген филология ілімдері бойынша философия докторы ілім дәрежесін алуы көрсетілген. Сондай-ақ Тұрсынбай Сетияевтің диссертациясы қорғалатыны ілімдік мәкемелердің қанегелерін төмендеп көрсетіліп түскен. Бірінші, Әзірбайжан Баку Славян университетінің профессоры, филология докторы Низами Мамедовтан, Қырғызстан Республикасы Өнер Академиясы, Милли ақын поэзиясы бөлімінің бастығы, филологияның докторы Бем Көлбаевадан, Халықара аясында Қазақ Милли университетінің профессоры, филологияның докторы Ержановадан, Өзбекстан Республикасы Өнер Академиясы, Өзбек тілі мәдениеті халқы институтының жетекшілігі қызметкері, филологияның докторы профессор Хамдановтан, Мамандар мемлекеттік педагогикалық институтының оқытушысы, филология ілімдері бойынша философия докторы Сұлтанбаевадан, Науаи мемлекеттік университетінің доценті, филология ілімдері бойынша философия докторы Мансуровадан, Науаи мемлекеттік университетінің доценті, филология ілімдері бойынша философия докторы Марат Шамбаевтан, Өзбекстан Республикасы Өнер Академиясының Қарақалпақстан бөлімі, Қарақалпақ гуманитарлық ілім институтының профессоры, филология ілімдерінің докторы Самат Қалымбетовтан, Ердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті, Қарақалпақ әдебиет кафедрасының доценті, филология ілімдері бойынша философия докторы Зухра Алматовадан, Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер мәдениет институтының филиалы Қосыған мұғалім кафедрасының доцент вазифасын атқарушы, филология ілімдері бойынша философия докторы Гүлзат өтепкен олардың пікірлер келіскен. Диссертация материалдық келген айрым пікірлер ұсыныстар берілген, олардың профессор Қалымбетовтан келген пікірде, теориялық бөлімдерде айрым пікірлердің қайталануы сезілді. Айрым бап жұмалар телегрек ілмес номасын талап етіп берілген. Доцент Сұлтанбаевадан келген пікірде пейзаждың символдық қасиеті хақында пікірлер қысқа берілген. Табиғаттан алынған цитата көңіл-көлемдерге автордың өзінің анализі қысқа болып қалған. Батыс әдебиеттануындағы экокритика теориясына тиісті пікірлер қамтылмаған. Осындай Сетияевтің ақпараттар мазмұны берілген кітапшысына содан жүреді. Ұстанымдар жоқ па? Онда жетекші мәліметтердің ұсыныстарға диссертацияның аттарына түскен пікірлерге жауап беретін сөзді Сетияевтан
жетекші мекеме Самарқан мемлекеттік университеттерінің диссертация жұмысымызға берген ұнамы жұмақан бақалы ілми пікір ұсыныстар үшін өз мойындаршылығымызды білдіреміз. Сондай-ақ берген қанегелерде де өзіміздің ілми көзқарастары һәм жұмысымыздың бақылағаны үшін үлкен мойындаршылық білдіреміз. Білдірілген пікір ұсыныстар тұтас немесе келешектегі монографиялық зерттеулерді жетістіруге қызмет етеді деп есептеймін. Олардың байланысына төмендегіше жол сіздер өтпекшіміз. Бірінші ұсыныс бойынша жетекші мекемеміздің диссертацияға айырым теориялық көзқарастарды іске ілми жұмақтарымен және де кеңірек байыту, талдауларды орналастыру дәрежесін күшейту, сондай-ақ пейзаж суреттеуінің заманауи әдебиеттағы трансформациясы өз алдына жолдау зерделеуге орналастырып өткен бұл пікірге толық қосыламыз. Диссертацияда тикарының Қарақалпақ романдарындағы пейзаждық образларын, поэтикалық функциялар мәселелері тикарлы бағыттарда қаралғандығы себебі заманауи әдебиеттағы трансформациялық өзгешеліктер тек айрым орындарда ғана сөз етілді. Келешекте монографиялық жұмыстардың бұл мәселелері және де кеңейтіледі һәм жаңа теориялық мағлұматтармен толықтырылады. Екінші ұсыныс бойынша Қарақалпақ романшылығының қазіргі өзбек романшылығымен салыстырмалы аспектте кеңірек үйрену мәселесі мәнісін тереңірек ашуға жәрдемдеуді білдірген зерттеуде тикарлы іртибат Қарақалпақ романдарындағы пейзаждық образлардың көркем қызметіне қаратылғаны себебі бұл мәселеге кеңірек тоқталып өткен едік. Үшінші ұсыныс бойынша стилі қателіктер функциялық қателіктерді ілми жұмыстарымызда жазуға қоймауға әрекет етеміз. Төртінші ұсыныс бойынша қайталаған әдебиеттер тізімі һәм сілтемелерді рәсімдестіруде техникалық анықтамалар талап ету хақында орынды. Бұл бойынша библиографиялық көрсеткіштер жақтауларына мас келеді деп есептейміз. Ұсыныс үшін мойындаршылық білдіреміз. Бұдан кейін автораппаратқа қол білдірген құрметті ұстазымыз профессор Павловтың пікірлеріне жауап айтпекшіміз. Бірінші ұсыныс бойынша бұл пікірлерге құрметпен қараймыз. Айдың теориялық түсінікті талқылану, зерттеу логикасын сақтау, талдаулардың байланысын күшейту мақсатында берілген еді. Соған қарсы айрым орындарды тәкрарлаулар артықша сезілуі мүмкін. Соның үшін берілген ұсыныстарды кейінгі жұмыстарымызда әлбетте есепқа аламыз. Екінші ұсыныс бойынша бұл ұсынысты орынды деп есептейміз. Диссертацияда текст романдарына кең орын берілгені себебі айрым жұмақтарда теориялық орналастыру дәрежесі салыстырмалы түрде қысқарақ болып қалды. Монографиялық жұмыстарымызда бұл жұмақтарды тереңдестіріп өтуге әрекет қыламыз. Үшінші, кейінгі филология ілімдері бойынша философия докторы Оңратованың пікірлеріне жауап бермекшіміз. Бірінші ұсыныс бойынша диссертацияда символдық пейзаж мәселесі айрым романдарда сөз етілген болса да ол өз алдына арнаулы теориялық мәселе сипатында кең көлемде қаралмады. Себебі зерттеудің объекті пейзаждың образдық көркемдік функциялары болды. Соның қарамастан символдық қасиеттерді кеңейту жұмыс мазмұнын және де байытқан болар еді деп есептейміз. Бұл мәселе келешектегі ілми мақалаларда һәм монография жұмыстарымызды зерттеуде тереңірек үйренуге әрекет қыламыз. Кейінгі ұсыныс бойынша қанизеттің теориялық пікірлері мәселенің ілми пікірін көрсетіп беру мақсатында кеңірек алынған еді, бірақ айрым орындарда авторлық талдаулар сазыналы түрде қысқарақ болғаны сезіледі. Бұны да кейінгі монографиялық ілми жұмыстарымызда авторлық талдауларды кеңейтіп тереңірек қылып беруге әрекет қыламыз. Онан кейінгі ұсыныс бойынша бұл ұсынысты да орынды деп есептейміз. Батыс әдебиеттануда экосун теориясына тиісті пікірлер қамтылуына алынған. Диссертацияда экосун көзқарастар мәселесі көп шығылған болса да, батыс әдебиеттануда экосун теориясының концептуал мәселелеріне арнаулы тоқталу жетерлік болмады. Себебі жұмыстың тикарының мақсаты Қарақалпақ романдарындағы пейзаждық образдың көркем қызметін ашып беру еді. Соған қарамастан экосун теориясының кеңірек пайдалану, зерттеудің теориялық шеңберін кеңейтетін арттыру мәселеде ілми мақалаларымызда һәм монографиялық жұмыстарымызда әлбетте пайдаланамыз. Білдірілген ұсыныстар үшін кеңес ағзалары диссертацияға келіп түскен ұсыныстарды бұл активтеріне һәм жетекшілікке келген ұсыныстар толықтырылып берді. Енді екінші басқышқа өтеміз. Онда диссертацияның талқылау басқышы конференция сөзді диссертацияның бірінші оппоненті филологияның профессор Бекбергенова Зиярова. Dünya halkları edebiyatlarında peyzajlık sürekleridir. Hareketin janrında kurşun armalarının tikarlık komponenti sıfatında kullanılgan. Biz bunu Qaraqalpaq folkloru, klassikalık edebiyatımızda hem hazırlı davul Qaraqalpaq edebiyatı şarmalarında da uçuratamiz. Layınşalı qarağanımızda insandı ana təbiatsız
табиғат нысансыз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Қарақалпақ әдебиетінде, әсіресе роман жанр шығармаларында ұзақ дәуірлер, бірнеше қаһармандардың тағдырлары кеңінен қамтып алып суреттелгендіктен, әрқилы көркем әмелелердің қарында пейзаждық суреттеулер де белгілі дәрежеде көркемдік функция атқарады. Сондықтан да диссертация Ниязов Тұрсынбай Дәуірбаевичтің жоғарыда аталған диссертациялық жұмысының объекті де Қарақалпақ романдарындағы пейзаждық образ жасаудың көркем тұлғалары мәселесіне арналғанлығы менен әһмиетті. Зерттеу жұмысы кірісу, бап, антикаға 3 баптан тұрады. Диссертацияның ұлы бап көлемі пайдаланған әдебиеттардан тысқары 330 бетті құрайды. Әрбір бап зерттеу мәселелеріне байланысты бірнеше бөлімдерді өз ішіне алады. Кірісу бөлімінде жоғары аттестация комиссиясы талаптарына муафық диссертация һәм оның авторитетін рәсмилестіруге тиісті параграфтар беріліп, олардың мазмұны һәм әһмиеті хақында сөз етіледі. Бірінші бап романларда пейзаждық образдың теориялық сипатламасы деп аталып, бірінші бөлімінде көркем әдебиетта пейзаждық образдың теориялық негіздері ұлмаластырылып, онда орыс, өзбек һәм қазақ тіліндегі әдебиет теориясы һәм әдебиеттану сөздіктеріндегі Алисов, Багаш, Афанасов, Алимов, Кулчанов, Бабаев, Тұрсынова, Қабдоловтың ниеттерімен бір қатарда Қарақалпақ прозасы, соның ішінде роман жанры бойынша ilmi зерттеулер алып барған Нарымбетов, Қожықбаев, Бағадерова, Нұржанов һәм тағы басқалардың ниеттеріндегі пейзаждық суреттеулер мен детальдардың көркем шығармаларда сюжет һәм образ һәм характер жаратуда, сондай-ақ тұтас түрде идеялық композициялық қызмет атқаратындығын дәлелдеуші пікірлер келтіріп өтіледі. Баптың пейзаждың эстетикалық қызметі деп аталған екінші бөлімінде Төлепберген Айтбергеновтың Қарақалпақ дастаны, Маманби әфсанасы, түсініксөздер, Шаудырбай Сейітовтің Қалғабат, Шарбұздың Шырашылар, Кеңестік агенттің Дәруіш романдарынан һәм Ибраим Юсуповтың Қалерлі поста түнек қосығында күн түн құяш сияқты пейзаждық суреттеулер белгілі бір мақсатта қолданылып, оларда авторлардың өздерінің де қаһармандарының да эстетикалық көзқарастарын пайда еткендігін мысалдардың жәрдемінде шығарып беруге әрекет еткен. Үшінші бөлім романларда экосон көзқарастары деп аталып, онда экологиялық машғалаларды сәулелендірген Айтбергеновтың Қарашығы, Сатировтың Тастада Гүлейді, Алламбергеновтың Дария тартылған жылдар романлары һәм Ибраим Юсуповтың Құлақа іздеп қосуы талқыға тартылады. Бұл шығармаларды экосондық көзқараста зерттеулерде бірқатар зерттеушілердің де ниеттерін келтіріп өтеді. Екінші бап романларда пейзаждық образы қаранатоп қызметінде деп аталып, ол 3 бөлімнен тұрады. Баптың бірінші бөлімі маусымдық мәхәллі бөлгетін пейзаждық образдар деп аталып, онда Айтбергеновтың Қарақалпақ дастан трилогиясы, Шаудырбай Сейітовтің Қалғабат тетралогиясы, Шырашылар романы, Кеңестік агенттің Ағаби, Дәруіш романдарында маусымдық уақытты білдіретұғын, пейзаждық образдар поэтикалық мақсатта қолданылуы үйренілген. Диссертанттың аталған жазушылардың романдарында пейзаждық детальдар уақияларды байланыстыруда, шараяттық түрлестіруде, уақиялардың рауаждарын кездестіруде, көркемдік функция атқарғандығын, жыл фасылларын образы суреттелген болуларынан мысалдар келтіріп дәлелдеулері ұнамды тәсіл алдырады. Баптың уақытты білдіретін пейзаждық суреттеулер деп аталған екінші бөлімінде диссертант Айтбергеновтың Маманби әфсанасы, түсініксөздер, Шаудырбай Сейітовтің Қалғабат, Шырашылар, Кеңесбай Каримовтың Ағарби романдарындағы сутталық уақытты, болмаса мезгіл білдіретін образдық пейзаждық суреттеулерді салыстырып үйреніп, оларда символикалық суреттеудің басым келігі мысалдар қатарында анализленген. Баптың пейзаж образының маканды білдіру деп аталған 3-ші бөлімінде Айтбергеновтың Маманби әфсанасы романындағы емен образының, Кеңесбай Каримовтың Ағаби романындағы Қызылқұм кеңістігінің, Шаудырбай Сейітовтің Шырашылар романындағы Әмударияның тыстағы көрінісінің, кеңістікті білдіретін табиғат көріністерінің көркем функциялары үйреніледі. Маканды білдіретін пейзаж образлары қаһарман жасаған тарихи шараяты, халықтың социалдық жағдайын суреттеулер менен бірге шығарманың идея тематикасын ашуда,
қаһармандық ішкі кешірмелерін сәулелендіруде, сондай-ақ уақиғаларды рауаждандыруда да көркемдік қызмет атқаруы мысалдар жәрдемде анықталған. Диссертацияның үшінші бабы пейзаж образының композициялық һәм қаһарман образын жасаудағы қызмет деп аталып, ол 3 бөлімнен ibarat. Диссертант пейзаждың композиция түзуге тұтқан орны һәм әһмиетін пейзаж образының композициялық қызметі бөлімінде қарастырады. Ilmiy әдебиетлардағы мысалы Көшжановтың табиғат көркем шығарманың мазмұны һәм композициялық элементтерінің бірі деген пікірін басшылыққа ала отырып, және де Қалиевтің Біржановтың сюжет, композиция, монтаж ұсынулары атындағы пікірлерін сақласа отырып, Карим Дәруш, Қайырберген Мамаби әфсанасы, Сейітовтің Қалғабат романдары құрылысында пейзаждық суреттеулер алдағы болатын ұнамды һәм ұнамсыз уақиғаларға ишара қызметін атқарып, персонаждардың іс-әрекеттері де соған сәйкес суреттелетін және де табиғат құрылыстарының сюжетті рауаждану бағытын белгілеу менен бірге қаһарман образларының ашылуына да тікелей әсер жасайтынын мысалдар кітабында дәлелдеп көрсетеді. Баптың пейзаж образының қаһарман образын жасаудағы қызмет деп аталған екінші бөлімінде Қайырбергеновтың Мамаби әфсанасы романындағы Айтқанның өзгермелі характерін, қоңырат ұру жігіттерінің абырлы халатларын, түсініксіздер романында құмар аналықтың мәтілігі менен сабырлылығын, сонымен бірге Шалжабай Сейітовтың Қалғат романында Базарбайдың Шырашылар романындағы Ешжан Арының, Кеңестай Каримовтың Аби романындағы Қайырдың ішкі кешірмелерін ашып беруде пейзаждық суреттеулердің образын қолдануы жазушылардың шеберлік сипатында талқылайды. Баптың табиғат образы арқылы автордың һәм персонаждың дүние танымының берілуі деп аталған үшінші бөлімінде Қайырбергенов, Кеңестай Каримов, Шалжабай Сейітов романдарындағы шариатты һәм қаһарманның рухи халатын сәулелендіруші, қаһарманның табиғатқа болған қарым-қатынасы һәм эстетикалық талғамын жеткізіп беруші пейзаждық суреттеулер қатарады. Бұл бөлімде текарынан аты аталған жазушылардың романдарындағы пейзаждық образдардың, автордың қаһарманның һәм персонаждардың дүние танымын ашудағы көркемдік функциялары үйренілген. Ilmi жұмыстың жұмақлау бөлімінде текарғы 3 бар һәм оның бөлімдеріне үйренілген зерттеулерге қысқаша пункттен жұмақлар беріледі. Бұл ilmi жұмыстың авторы һәм диссертанттың басқа сөзде жарияланған бірқатар ilmi мақалалары жұмыстың ilmилігіне, әмели әһмиетіне муафиқ келеді. Біздіңше зерттеуші Тұрсынбай Сейтниязов диссертациялық жұмысында Қарақалпақ романдарында пейзаждық образ жасаудың көркемдік ұсулары мәселесін ilmi теориялық аспектке жан-жақтама өңдеуге әрекет еткен. Лектің сонымен бірге диссертациялық жұмыстың айырым орындарында диссертант тарапынан ескерілуі керек бірқатар ұсыныстарымызды білдіріп өтсеңіз. Бірінші, диссертацияның кірісу бөліміндегі айырым пункттерді қайта көріп шығу зәрулігі сезіледі. Диссертацияның һәм авторефераттың 5-6 беттеріндегі Шарқ Беудені журналының нөмірі 5 һәм 87 жылы санында басылып шыққан М. Жұмановтың табиғат сезімдер текары мақаласы қайсы тілде жарияланған деген сұрақ болады. Қарақалпақ тілінде жарияланған ба? Жарық жұлдызы текарынан өзбек тілінде шығады. Бұл мақалада диссертацияның 121 бетінде де сілтеме алынған. Анықтық кіргізу керек. Және де диссертация һәм авторефераттың 7 бетінде келтірілген әдебиет сілтемелерін қайта қарап шығу керек. Мысалы, Қонысбай Камаловтың Қарақалпақ повесті міндеті 2 мәртебе келтіріп өтілген бір жерде. Жұпаргүл Аниязованың докторлық диссертациясы алмасы келтірілген. Ердің жылы һәм тағы басқа да мағлұматтар толық емес. Зерттеу нәтижелерінің енгізілуі пунктіндегі езіпында автореферат қарап едім, онда бар екенде диссертацияда мағлұматнаманың аты болма тема көрінбеген. Соңында диссертацияда түзеліп кету керек. Екінші, диссертацияның барлық бөлімдерінде мәліметтерден алынған айырым сілтемелердің баспасы, яғни изданиясы берілмеген. Бұндай техникалық қателер жұмыста пайдаланған әдебиетлар тізімінде де бастан-аяқ ұшырасады. Пайдаланған әдебиеттан қайта қарап шығып, жоғары аттестация комиссиясы талабына сәйкес ұсыныс етеміз. Диссертацияның айырым орындарында
terminlerді қолдануда қателіктер ұшырасады. Мысалы, 12-28 жетілерде тәрбият жүйелері деген термин ұшырасады. Бұны тәрбият бөлімшелері деп алса болады. Үшінші, диссертацияда орфографиялық һәм стилистикалық қателік көптеп ұшырасады. Бұлардың бәрі белгілеп кетілді. Айрым сілтемелерде, мысалдар қайсы романнан алынғанлығы, мысалы, Шалдыбай Сейітовтың «Халықаралық тетралогиясы» кітап. Соның қайсы кітабынан бірінші ме, екінші ме, Шарғы Жұмбая, Машақатлы асырымлар ма, соларды да келтіріп өту керек. Олар тек қана Шалдыбай Сейітовтың «Халықаралық» бірінші кітап, екінші кітап деп кетілген диссертацияда. Соларды да ол келтіріп өту зәру. Және де айрым сөздерді қолданғанда, мысалы, бұлар ешбір мантыққа тура келмейді. Сөзіндегі мантыққа, бұл сөзді логикаға, ойлауға деп алса болады. Және де қайттерген Маманби Оксанасынан мысал келтіре отырып, бірақ жазушы сол түсінікті серперу үшін тапсырауда ғализдікке жол қойған деген сөз ұшырасады. Бұл жерде де ғализдік деген өзгеше сөз. Бұны диссертация қарауға кіргізілгеннен кейін қайсыздылыққа, нақаулайлыққа алып келді дегенде қылып айтып өтсе болады. Бұндай айырмашылықтар ұшырасады және Дәруш романының қаһарманы Армен Бамбери романда айтылған, енді зерттеуші талқылау барысында өзінің пікіріменен Херман Бамбери деп атап өткенде, ұсынуда біргелікшілікке алып келу керек. Айрым мағлұматтарда интернет мағлұматтарын қарағанда мен Армени Бамбери деп неғылымда оқыдым. Херман деген сөзді бойынша Дикар өзінің не тілінде айтылуы мүмкін, венгр тілінде да. Біздерде Армени Бамбери, Армен Бамбери деп аталады. Сұбана бір қарату керек, себебі тарихи шақыс, соның ішінде оның атамалары, ісімдері дұрыс қолдану керек. Төртінші, диссертацияның 115-ші бетінде Шалдыбай Сейітовтың ісіне қосып тігілсін повестінде зерттеуші Сағидаева тарапынан білдірілген пікірді келтіріп өтуімен бірге өз қарастарын білдіре отырып, бұл повест деген сөзді өзінің талдауларында Шалдыбай Сейітовтың романдары, қаһармандары осы ісіне қосып келісімдегі Абылқасым образын повест емес қаһармандығында атап өтеді. Соларды да біз ойлаймыз, Тәтберген романдары мен табиғат образдарымен Шалдыбай Сейітовтың романдары, қаһармандарын салыстырып кетсе мақұл болады, повестлеріменен емес. Және диссертацияда пейзаждық суреттеулер, яки болмаса пейзаждық образларға байланысты әдебиет теориясы һәм әдебиеттану атамалары сөздіктерінен алынған сілтемелер көптеп келтіріледі. Бұл тарихтен дұрыс, екі түркітілдес халықтарда осы мәселелер бойынша жазылған диссертациялар, яки болмаса салмақты ilmi ниеттер, монографиялар келтірілсе, мақсатқа муафиқ болар еді. Және диссертацияның зерттеу предметі сипатында Қайырбергенов, Сейітов, Каримов, Алламбергенов, Садиқовлардың романдары алынған. Lekin bab ham bölümlerdeki meselelerde zerdeulerde Kengestay Allambergen hem Sadiq romanlarından alıngan misallar bir-iki orunlarına keltirilip, Kayıpbergenov, Сейітов, Karimовтың romanlarının sayasında kalıp koyganday sezildi. Soğuktan da anlatılgan 3 автордың romanları, trilogiya менен трилогияларын талдаулар жеткілікті еді деген пікір білдіреміз. Және екінші баптағы қараның көппенен байланысты зерттеулері ұнамлы, лекін осы мәселеге байланысты ilmi әдебиетлер менен байытылса, зерттеудің ilmi құны еле де артар еді. Диссертант бұл ұсыныстарды келешекте монография даярлауда есапқа алса болады. Лекін авторитетқа кеткен қателерді түзетіп, бапке жіберетін оны түзетіп жіберуде. Жаңағы Көзбай Камаловтың есіміне бір жерде екілер қайталанған, Қаниязованың еңбегінің я диссертация, я монография екендігі анық емес. Сондай қателерді өтпесе, енді мысалға авторитет оқыған адамы ойлайды, мынандай жіберілген, мынандай қателермен дейді. Соның үшін бұл авторитет айына деп сақлаймыз, оны түзету талап етіледі. Kimsen vaktinden cem oturup dur. Aleyküm selam, yaşım sıra sallaşım. Rahmet. Денешісі Зигня Досынбайдың 10.00-12 Қарақалпақ әдебиет қанегелігі бойынша
Қарақалпақ романдарында пейзаждық образ жасаудың көркем ұсынылары мен темадағы диссертациялық жұмыстың филология ілімдері бойынша философия докторы ілми дәрежесін алуға лайықты деп санай ма? Қатысқандарыңыз үшін рахмет. Bizim disertasiya жұмысымызда pedagogik болып шығып бағалы түсіндірген үшін ұстазымыз рахмет филология профессор берген баршаңызға білеміз антропология жолында педагог пешасы. Ұсынысымыз бойынша осы өлімдегі библиографиялық ғалымдарға қайта науқастығы жайлы ойлар диссертация арасындағы айырмашылықтар мәселесі сақтау мәселесі ол көрсетілген кейінгі монографиялық жұмыстарда есеп қойғанымыз. Екінші ұсынысымыз бойынша өткен жерде толық қосыламыз хаттамада айырмашылықтарда библиографиялық жазулар толық рәсімдестірілмеген тәуелді мүшелер арасында орнының тәуелді бөлшектер формасын қолдануымыздың себебі диссертация жазу барысында бұл сөздерді исламның комиссияда бірде себебі түрде алынған келешектегі жұмыстарымызда бұл ұсынысымызды мысалға алып өтеміз. Үшінші ұсынысымыз бойынша жұмыста атап өтілген тиісті географиялық статистикалық математикалық қателіктер бойынша ұсынысымызды жасаймыз. Географиялық жұмыстарымызды түзетулер кіргізіп кейінгі бірде төртінші ұсынысымыз бойынша саяси ісіне қосып тегілсін шығармасын повестик елдігінің сатып алудың роман деп көрсетілдіңіз. Оның үшін техникалық қателік болып табылады. Кейінгі монографиялық жұмыстарды түзетулер кіргізіледі. Сондай Қасым облысының Алматы afsanасы романымен салыстырулар артмашылығы атында көбейлеп қосамыз. Біз бұл салыстырмалы қаһарман өлке дүниясын ашудағы пейзаждық функцияны салыстырмалы түрде көрсетуге мақсат ретінде болған еді. Кейінгі бесінші ұсынысымыз бойынша түркі тілі аппаратында осы мәселе бойынша қорғалған диссертациялар мен монографияларды кеңірек білдірдіңіз. Әлбетте бұл диссертация теориялық дикарстарында дикарнан әдебиет теориясының пейзаж поэтикасына байланысты еңбектерге сүйенген болса да, түркі халқы әдебиеттерінде арнаулы секілді кеңейту жұмыстың тілге салмағын арттырады. Оны анық соның кейінгі монографиялар барысында міндетті түрде есепке алуы. Кейінгі берген ұсыныс бойынша диссертацияда объект шартындағы берген мысалдардың салыстырмалы түрде анықталған өткеніміз диссертацияны декабрь талдау объект сипатында берген Сейітов Каримов романдары басымдылықтары себебі жазушылардың романдарында пейзаждық системалық түрде кеңірек орналасқан ал Алматыдағы шығармалары айрым тематикалық мәселелерді анықтау мақсатында қосымша материал штабында дайындағанымызды мәлімдеп береміз. Екінші баптағы хронотипқа байланысты теориялық зерттеулер ilmi әдебиеттермен елді байыту мүмкіндігін білдіріп өттіңіз. Әлбетте бұл ұсыныстарды толық қосамыз. Хронотип поэтикасы қазір әдебиеттануда актуал мәселелердің бірі болып есептеледі. Диссертацияда бұл мәселеге пейзаждық образдың уақыттан маканмен байланысын ашу мақсатында қаралып өтілді. Бірақ теориялық деректерді кеңейту сіздерге ilmi салмағын арттыратыны сөзсіз есебін, сонымен ата-анамыздың ұсынысы кейінгі монографиялық жұмыстарымызда әлбетте есепке аламыз. Onda disertasyonun gelişi akılında açık hayat alanlar husus var mı? Қарапайым романларға қолданылған пейзаж шартында пікірлер ғұламалық мәнді айтылып, оның атқарған проекттің функциясы бойынша әңгіме айланысына түсіру заңдылығы бар еді. Тұрсынбай Сейтниязовтың қарапайым романдарында пейзаждық образ жасаудың көркем ұсынылары анықтамасындағы жұмысы міне осылардың текарында өз ахметін тиеді. Өйткені қарапайым прозасында пейзаждың көркемдік қызмет тартымында ұсу арқылы шеген қарапайым әдебиеттануында арнаулы ізденген. Көркем пейзаж образ контекстінде мәкан өзгешелігін, социалдық жағдайларын, визуал характерді, композициялық бірдемдікті көрсетуде жәрдем береді. Диссертация қағидаларына көре 9 параграф өз ішіне алған 3 бар жұмақ пайдаланған әдебиеттің тізімінен құрылған. Жұмыстың ұлыма көлемі 136 бет. Кірісу бөлімі жоғары аттестация комиссиясының диссертация һәм оның авторларының рәсімдеуге қойылған талаптарға сәйкес жазылған. Жұмыстың бірінші бабы романlarda пейзаждық образдың теориялық сипаттамасы деп аталып 3 бөлімнен ibaret. Баптың бірінші бөлімі
Көркем әдебиятта пейзаждық образдың теориялық негіздері деп аталып, табиғат образын жаратуда мифологиялық қасиеттердің ахметі, шығарманың эстетикалық һәм эмоционалдық күшіне ta'sir етіп, поэтикалық көркеммен арттыруға қызметі айқындалады. Мұнда рус һәм Европа әдебиеттану өкілдерінен Богач, Афанасьев, Кожуховская, Гурленова, Каракова, солармен бірге түркі халық әдебиеттану ұстаздарынан Абдолов, Майтанов, Турсунова, Рахимжанов, Нарымбетов, Қожықбаев, Нұрмұхамедов, Камалов, Насруллаева, Сұлтанов, Бекбергенова, Нұржанов, Аниязова сияқты бірқанша ілімпаздардың көркем шығармалар пейзаждың поэтикалық қызметінің арқасындағы теориялық пікірлеріне сүйенеді. Табиғат образы һәм пейзаждық образдардың бұндай сипаты белгілері жұмыстың кейінгі баптарында көркем шығармалардан текст мысалдарын қалдыра тартылғаны кеңірек ашып беріледі. Баптың екінші бөлімі пейзаждың эстетикалық қызметі деп аталып, көркем әдебиатта табиғат образын жаратуда оның эстетикалық вазифасы, яғни сұлу, көз алып табиғат көркін жарату арқылы оқушыда пайда болатын эстетикалық сезімнің хақында пікір жүрді. Бұнда табиғат көріністері образда еріксіздік, қаһарман көзқарасымен баяндануы жазушы Шодырбасиевтің Алғабад романында үшіндей көзқарасынан қалды. Табиғат образын қаһарманның көзқарасынан һәм автор көзқарасы арқылы жасалған ой шеберлері жазушы Айбергеновтың түсініксіздер романында Ерназар Алагөз көзқарасынан һәм Кеңесбай Каримовтың Даруш романында авторлық суреттер арқылы жасалғанын білдіреді. Бөлімде сондай-ақ эпик һәм лирика арасындағы түрлі табиғат образын жаратудағы ойыншылықтарды ашып беруде қағидаларын ұнамды бақылауға болады. Романlarda эпостың көзқарастары деп аталған үшінші бөлімде Айбергеновтың көздің қарашығы, Кеңесбай Алагөздің Дәрлатылған жылдар, Абдулла Сәбиевтің Таспада гүлдейді романдарында эпосына бағдарланған пікірлер ортаға тасталады. Бұл пікірлер авторлық баяндаулар, бас қаһарманның еске түсірулері, персонаждардың бір-бірімен болған диалогтары арқылы жеткізіліп берілген. Яғни әрбір жазушы бұл мәселеде өзінше көркем ұсыныстарын аңғарғандығы һәм әрбірінде табиғатқа, адамдар тарихына әртүрлі дәрежеде зиян келтіріп жатқанына қатты қаратқаны айрықша бағаланады. Есердан Қарақалпақ әдебиетінде эпостың талаптарына белгілі дәрежеде жауап беретін шығармалар деп бағаланғанын ұнамды жағдай сипатында бағалайды һәм бұны қызықты талғаулар менен әңгіме асырамын. Диссертацияның романlarda пейзаждық образы хронотоп қызметі деп аталған екінші бабы 3 бөлімнен iborat. Баптың бірінші бөлімі маусымдық мақалды білдіретін пейзаждық образдар деп аталады. Бөлімде табиғаттың маусымдық уақытты аңлатуы, har қилы суреті ұсынылады, арқылы жүз беретін бар. Табиғат образында маусымдық аты көрсетілмесе, өсімдіктер, хайуанаттар, құстар дүниесі, har қилы макет һәм кеңістіктердің аспан, жер, судағы өзгерістер суреті арқылы қайсы маусым арқылы сөз болып отырғандығын түсіну мүмкіндігі анықталады. Бұндай ұсыну арқылы жазушы пікірдің образларына ерісуі, рәмзи, аллегориялық мазмұнды беру шегіне ие болуы сөз етіледі. Бөлімде жазушы Айбергеновтың Қарақалпақ дастаны романы, Шодырбасиевтің Қалқабат романы, Кеңесбай Каримовтың Ағаби һәм Даруш романдарынан анық мысалдар келтіріп анализдеді. Бұл көркем талдаулардың ұнамды бағаласы болады. Баптың уақытты білдіретін пейзаждық суреттеу деп аталған екінші бөлімінде диссертант табиғат көріністері арқылы уақытты аңлатудың эпикалық шығармаларда айрықша көркем хадисе екендігін дәлелдеуге әрекет етеді. Белгілі дәрежеде мақсатына еріседі. Көркем уақытты, оны тікелей аңлатушы сөздермен жеткізуден гөрі табиғат хадистер арқылы аңлату әдеби көркем һәм дәлірек болатынын анықтайды. Мәселен, уақыт пешінен кейін еді деген сөздің орнына түсініктен гөрі құяш тас төгілген еңгейді деп сөйлету реал уақытта сәйкесірек көрсетеді һәм образдық қасиетке ие болады. Екінші баптың пейзаж образының маканды білдіру деп аталған үшінші бөлімінде пейзаждық суреттері арқылы маканды аңлату романlarda бірнеше функцияны атқаратын сөз болады. Бұнда пейзаждық образлар атыраптың сұлулығын суреттеуге, қаһармандардың рухын көрсетуге, уақытты сюжеттердің динамикасын әрекетке келтіруге әсер етуге анализге тартылады. Бөлімде текарына Айбергенов, Шодырбасиев, Кеңесбай Каримовтың тарихи романдарында пейзаждық суреттер арқылы макан образының жасалу мәселесі көріп шығады. Тарихи романlarda макан тарихи шындықты аңлатуда үлкен ахметке ие екендігі айқындалады. Диссертацияның үшінші бабы пейзаж образының композициялық һәм қаһарман образын жасауда қызметі деп аталады. Бап 3 бөлімнен iborat. Бірінші бөлім
пейзаж образының композициялық қызметі деп аталып, пейзаждық суреттеулердің роман композициясының тәсілі үйренеді. Шығарма композициясында сюжетте алда болатын ұнамды һәм ұнамсыз уақиғаларды ишара сипатында пейзаждық суреттеулердің қызметі айрықша атап өтіледі. Бұл болса, өз кезегінде пейзаждың уақиға хадисе сюжеттің рауаждану бағытын белгілеп қоймастан, қаһарман образында тәсір етуге анықталады. Табиғат құбылыстарын қаһарман тағдырына байланысты суреттеу Мамамбе әфсанасы романында бірнеше мысалдар келтіріп талдауы арқылы мазмұнды анықталады. Пейзаждық суреттеулердің сюжетті рауаждандыру, яғни мазмұнды байытудағы қызметі жазушы эксперименттің Дәруіш романы мысалында көріп шығылады. Баптың екінші бөлімі пейзаждық суреттеудің қаһарман образын жасаудағы қызметі деп аталады. Бөлімде табиғат көріністерінің суретленуі кеңістік образының көрінісі ғана емес, ал персонаждың кейбір адам сол уақытта рухи жағдайын аңғартатұғын һәм оған әсер ететін көркем әдіс сипатында тарифленеді. Пейзаждық суреттеулер арқылы персонаждың образын қалыптастыру пейзаждық суреттің бір көркем ұсыны болып, ол образдың қалыптасуында тікелей тәсір жасай алатындығын дәлелдейді. Мәселен, Десанттың бұл текстің сөзі. Жазушылар қаһарманның характерін, ішкі рухи кешірмелерін жеткізіп беру үшін айды түнгі мезгілді таңдайды. Не үшін? Біздіңше, оның екі себебі бар. Біріншіден, түн бұл қараңғылық. Демек, мұндай шариғатта қорқыныш сезімі пайда болады. Осы сезімді жеңу арқылы инсанларда характер қалыптасады. Екіншіден, түнде көбінесе өзін басқалардан жырақтатуын адам жүреді. Бұндай адамлардың ішкі тұйғылары ой кешірмелері тұрақсыз. Әне осы процесті табиғат фонында суреттеу қаһарман образын жасауда қол келеді сияқты сенімді дәлелдеулері баршылық. Баптың үшінші бөлімі табиғат образ арқылы автордың персонаждың дүниетанымының берілуі деп аталады. Бөлімде қаһарманның ішкі кешірмелері мен табиғат облыстар арасында байланысты көркем әдеби талқыға тартылады. Роман қаһармандары табиғат құбылыстарына таңдануы, оған өз мына себебін білдіруі, табиғат құбылыстары авторлық баяндаулар арқылы яғни қаһарман көзқарасына суретленуіне қарамастан персонаж дүниетанымын аңлатып пікірлестігін білдіреді. Бұнда жазушының эстетикалық талғамы басшылыққа алынып, оқушыда сондай сезімді пайда етеді. Оның табиғатқа деген қатынасы ұнамы тәртіпке қарай өзгерті алатуын тәрбиялық ахметтің орны белгілейді. Қайтбергенов, Шаудыров Сейдов, Кеңесбек Алиев қатмалында қолданылған пейзаждық суреттеулерді тексеріп мысалдар арқылы жақсы анализдеткендігі айтып санады. Бұл бөлім бойынша диссертанттың салмақты ilmiy теориялық жұмбақтары бар. Жұмыстың автор диссертация мазмұнының өзінде толық сәулелендірген. Жұмысқа ұлым алып көзқарастан сипаттама беретін болсақ, жұмыстың ilmiy құндылығы басым. Диссертанттың өзінің жеке ilmiy көзқарастаны екендігі айқын көз санады. Яғни, әрбір алынған текстік мысалдарды деталластырып, структуралық анализдеулері бұған мысал болады. Демек, бұны диссертант өз ilmiy системінің қалыптасып алғандығын көруге болады. Сонымен бірге, осы орында біз жұмыс бойынша базы бір ұсыныстарымызды келтіріп өтуді мақұл деп таптық. Бірінші, диссертацияның бірінші бабының көркем әдебиетті пейзаждық образының теориялық негіздері деп аталған бірінші бөлімінде, яғни 16-шы бетте осындай концепция беріледі. Һәм осы концепцияның берілуі біздіңше қазір көп сұраулардың толмауына себеп болмақта. Мынандай дейді: пейзаждық образ менен табиғат образын бір нәрсе деп қарау мүмкін емес. Пейзаж есептелген ауыл һәм қалалардың көрінісі, ямаса бардың суретленуі табиғат образына кірмейді. Олар адам қолынан жинап болған нәрселер. Демек, ол жамиеттік құбылыс деген концепцияны қайта көшіру керек. Ямаса жұмыстан бұл алып тастау керек. Диссертанттың теориялық тикар сипатында алған сілтемелердің ешбірінде, яғни Богош, Афанасьев, Кожуховская, Гурленова, Қаратұлы бұл пейзаждық терминмен табиғат термин, образы терминін бір-бірімен араластырмайды. Сондай-ақ жұмыстың басының ақырына шекен табиғат образы мен пейзаж образы терминдері бірінің орнын бір қолданылған. Біздер баста айтқан едік, пейзаж образы бұл қала ауылдардың образы, оған табиғат кірмейді деп айтқан едік, бірақ диссертацияда Амударияны айтылған уақытта да, таулардың уақытта да пейзаж терминін қолданып кеткенді. Соның үшін яғни концепцияны өзгерту керек, яғни терминді басынан бастап тәртіпке салу керек. Нәтижеде терминдермен сөйлесуде шатастықтарды келтіріп шығарған теориялық бөлімдегі, яғни бірінші бапта келтірілген танықтама, біз концепцияны оқып жұмысты оқысақ, жұмыс барысында терминдердің сақталанбағаны
ko'rinadi ham o'quvchilarda sensizlikni paydo etadi. Екінші жұмыстың бірдің екісі пейзаждың эстетикалық қызметі бөлігінде және мындай сөз келтіріледі. Романlarda түнгі табиғат образының жасалуы өз алдына үйренуге тиіс мәселе деген пікірді де алып тастау керек. Себебі бұл түн образы сіздің диссертацияңыздың текарты туралы бұл жұмыста диссертацияда жетерлік дәрежеде үйренілген, сондықтан бұны өз алдына бөлек үйренуге тиіс мәселе деп диққат қарату шарт емес. Сондықтан ол өз алдына емес, жұмыс құрамында үйренуі зарur. Осы диссертацияда жеткілікті дәрежеде түн образы анализ етілген. Жоғарыда айтылған пікір артықшадай көрінеді. Үшінші, диссертацияда пейзаждық образы хроnologия қызметінде бір бап көлемінде талқыланған. Жоғарыда біз айтып өткен едік, уақытлық тегістеп хронологиялар мысалында. Қарақалпақ әдебиеттануында 2024 жылы іздеуші Гаухар Зинатдинова тарихынан Қарақалпақ лирикасында хронотоп поэтикасы Ибрагим Юсуп, Шордорсиев, Сарым Ибрагим шығармалар мысалында темасында диссертациясы жаңалады. Жұмыс Қарақалпақ лирикасы мысалында болғанымен прозадағы хронотоп хақында да тиянақлы пікірлердің өзінің нәтижелерін ұсынады. Сондай-ақ Қарақалпақ көркем хронотоплары хақында дәрістерге арнаулы ізделеу болып табылады. Диссертант өз жұмысында осы хронотоп мәселесіне келген уақытта осы диссертация нәтижелерін эпилогқа алып, сілтемелер келтіріп, онымен келісуі ортақтасуы керек. Төртіншіден, диссертацияның жұмақлау бөлімін елді ықшамдастыру керек. Жұмыс құрамындағы мысалдар қайта қаланбастан алынған нәтижелер келтіріліп болса, мақсатқа муафиқ болар еді. Жұмақлап айтқан Нұкс мемлекеттік педагогикалық институты Қарақалпақ әдебиет кафедрасының ізденуші Сикниязов Тұрсынбай Дауылбаев филология өнері бойынша философия дәрежесін алу үшін даярлаған Қарақалпақ романдарында пейзаждық образ жасаудың көркем ұсулары атамасындағы жұмысы жоғары саяси комиссиясы талаптарына толық жауап беретұғын күткен жұмыс, ал оның авторы филология өнері бойынша философия дәрежесін алуға лайық деп Біздің диссертациялық жұмысымызда авторитарымызды оқып шығып, бағалы ұсыныстан пікірлер білдірген үшін ұстазымыз Рысбек Ахметовтың филология бойынша философия докторы Абатбаев Шиловичті беремінде ашылымызды білдіреміз. Ұсыныстар бойынша бөлімдегіше жауап айтамыз. Бірінші ұсынысымыз бойынша диссертацияның бірінші бабында табиғат облысы мен пейзаж облысы түсінігілерінің теориялық жақтан анық ажыратылуы жетер еместігін, айырмашылықтарды екітердің орнына қолданғанының толық қосамыз. Шынында да пейзаждық облыстар табиғат облысымен байланысты болғанымен, олардың поэтикалық нұсқасымен қолданып кеңістігі бірдей емес. Диссертацияда бұл түсінігілердің теориялық шекарасын анықтау мәселесіне айрықша барқарар болса да, айырым текстік танауларды терминологиялық параллель қолдануға ұшырасады. Бұл жағдай айырмашылықтарды теориялық іздеуді әзірлетуі мүмкін. Сондықтан ақпараттымыз берген ұсыныс текарында атап көрсетілген теориялық анықтамалардың терминдерін пайдалануда монографиялық жұмыстарымызды жазуда бір системалық сөйлетуді мәлімдейміз. Екінші ұсынысымыз арнаулы іздеу объекті сипатында емес, ал Қарақалпақ романдарында қаһарман рухи дүниесін ашудегі политикалық құрал сипатында алып өткен едік. Себебі көп пейзаждық эпикалық шығармаларда психологизмді тереңдестіру, романтизмді күшейту, персонаждың ішкі монологтарын ашудың өзгеше функция атқарады. Біздің бұл статуямызды анықтастыру hakkında ұсынысын орынды деп есептеп, монографиялық жұмыстарымызда, ғылыми жұмыстарымызда бұл нәрселердің барлығын есепталып, жалғастыруымыз қажет. Үшінші ұсынысымыз бойынша Гаухар Зинатдинованың хронотоп поэтикасына арналған іздеудің іртібарын аударуды орынды атап өтті. Бұл ұсыныспен толық келісеміз. Ақиқатында іздеушілер тарапынан Қарақалпақ лирикасында хронотоп поэтикасына байланысты теориялық жұмақтар ұсынылған болып, олар прозада хронотоп үйренуге ахметке ие. Диссертация жазу барысында бұл іздеу hakkında арнаулы сілтемелер жетерлік дәрежеде берілмеген болса, ұғымы мағлұматтар есепке алынғандығын мәлім етеміз. Төртінші ұсынысымыз бойынша жұмақлау бөлімінде де ықшамдастыру керек екенін, онда текстік мысалдарды талдаудан көре алынған нәтижелердің жинақлап беру мақсатында уақытылы туындауын білдіреміз. Әлбетте біз жұмақ бөлімінің текаралық вазифасы іздеу нәтижелерін системалық түрде жинақлау болғандықтан жұмақ бөлімінде келтірілген кемшіліктерді келешектегі іздеу жұмыстарымызда есепке аламыз, өзіміздің сізге міндеттімізді білдіреміз. Еңіз ағзалары,
Olan İslam'dan bozdum. Hiçbir münasebetlerini ya da endigi sözde resmi emir hakkında tercih edemiz. Markalar sözde İslam'dan sonra yaşamında bugün her şekilde bir hafifler ya bunu Türkler aslında onu Türkler aslında bunun ayıplarını yarattanızı bir şarkı her gün hafif geliyor. Bu hafifinin birlikte korkunç çıkarmadan her gün korkunç çıkarmadan ama tek olmadan hiç politik olmaması bundan olarak bir tanımlı bunların ayırması bilgilerin anlatımında Jasper bu Cumhurbaşkanı çıkardı Ruslu insanlar. Sizin bu bu ticaret maliyeti işgaliyeti içerisinde Azerbaycan çevrelerinde bir ticaret kolayken bırakacak kanday olur. Kanday olur. Kullanılan canlı tüm kan var, tüm var. Hadi canlı bak var, çeyrek var, başka var ne? Şu anda Aymaşıklar'ın altında okuşlar, bilirsiniz bu. Ver çıkardıklar, Sivas'tan bir şey yaptım. Gelecek ki bu ne olacak? Bizim sabah buladı. Bugün usul diyecek, bizim manavetalarımızda bu kardeşler biz bazılarının manavetaları okuydu. Okullarında hani gibi kadar hani gibi varsa bunlar hani gibi bu işe var. Gelecek hani gibi okuydu. Ne oluyor? Bunlar bizim askerlerde ne oluyor? Sonuçta oradan sonra buna şeyler tutmayı sormayı düşünüyorum. Bir sefer var. Follow program dediğimiz sorun hem Markalar çalışıp konuşulması. Şimdi konuşulması. Var mı? Onu da çağırabilir sanırım bunun içinde. Biraz sütüyle gel bakalım. Markalar. Öyle bir şey. Selamünaleyküm. Sabah insanlar hakikaten keman kalkıyor. Tabiat görünüşü hem peyzaj meselesi. Tabiat bu. Hakikaten tabiat görünüşlerinin uzun söylediğimiz peyzaj sol adliyatta simbolik okuslarsan bakar bir gördüğümüz sanırım. Sizin ayıplıktan derseniz o zaman adam kolunu yetebiliyen işlersen peyzajları sarayın. Bu olmayınız. Süreçlik bir okudur, sonra buna yanıta adibiyatta bulunma tabiat görünüşünü kabul edilmiyor. Yani bu arkalı obrazların zaratılığı, misal için yaşın batığı bugünün cumaklanığı diyeyim anlatta, peyzaj diyeyim sol. Yalnız sonlaydı galiba. Kalemi жұмыста темсіз болады, менің жұмыста көбірек жетістіктердің куәсі болу оны тәрбие көп кейінгі жұмыстарда кейінгі әдебиет бағдарында жұмыстарға да ілми деректерді пайдалануға болады деп ойлаймын. Қолдауға қосамын.
Kararmalarda peyzaj olguculara gelen fotoğraflar diye dissertasyon programı boyunca dissertasyon bayramı var. Dissertasyon boyunca resmi akım içerikleri bu uzun dissertasyon Sinler tatlılarına yokuşları Burcumuz şurada teması aktual, kararsa edebiyat kanalında zevklerin kısmı meseleydi. Biz zaten o yüzden şundan bir için bu meselelerine ürünleyen kavramlar bir mesele boyunca, bir mesele boyunca öbürleyen kariyer ve mesela teorik enerjiler var. Sonlarda enerji boyunca enerjisi hareket ettiğim. Şimdi kapan yüklerim dissekan farkında bir ona bu bahaların sonuna bir şekilde özellikle sunuslarında diğer soruları boyunca dediğim sunuslarını kullanmayın. Çünkü sen bunu kapat. Önce başlamak orada resmiyemiz hatta kursuslardan okuyorsunuz. Собственно, диссертация жұмысымызда операторымыздың таныстырып намық мекемесі қызылған жоқ олар фотоға шақырған барлық ұстаздарымыздан өзіміздің ашығымызды білдіреміз. Hürmetler, ülkemiz aksaların katlaşıkları, bugün başkentlerinde olan Rus kalkmanında var resmi yapılan yeni istanak komisyonumuzu orada resmileştirecek komisyon kuralına tümeni alanların hususiyetleri orkestra yönetmeli personel katılmayı olay galiba yardımını tavsiyeler hususiyetleri Bugün bakmışız, orada dostluğu sorunlar. Onda başka bir şeyler. Zontaların bakımından dost bizim için orada. Her şey başka bir şey. Bizim için yapmıyoruz. Bir gecede çalmayısınız. Bir başlık bunu demiyoruz aslında. Birinci çalma.
Yani ayetleri çok Aralarında konuştum. Hatta Oraya köy bugün olay federali bu hatası oldu bu jeti hatası da bu jeti şu olay bu durumda bu oldu. Şimdi sonra doğusu söyleyeni bu jeti doğusu 100% atıyor. O olayın bu yani 100% Yazım var. Rahmet varsa, konuşacağız varsa. Kazaklayıp oradan bırakmaya kısa bayanlama her zamanısına gelip önüne iki insanlar davul veriyor sahibi. Asıklayı duyuyor mu? Bakılan. Asıklayı orada. Takip. Ve de insanlar canlı meseleleri şişme olması gerek. Halkı koymadan istersen sen buradan emeğiniz bunlardan. Sonra istersen tasfikat çalmaya giren ardından yerde bu kanayı bozacak bozuluşta da Hangisi kadar olabilir? İlk anlamda. yardım kavgası var. Yardım bir soğuk karıştırma. Bundan sonra Joyver kavgası bir husus gördüğünü rahmet taraflarına İdriklerine Rimik'e kumarhan disertasyon ispatlanan değerler Bravo Kavli konuda yedi kulağından sonuçta disertan tartışmayı psikyas ve narkoman. Şimdi hürmetli bugünkü disertasyonumuzun formalında qo'llab quvvatlagan usullarda ilmiy ilmiy keskin a'zolari hurmatli ustozlar barchaga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan boshqa meni qo'llab quvvatlagan o'zim ota-onama, o'qituvchilarima, ustozlarimga, kasbdo'stlarimga, barcha shogirdlarimizga, fakultet jamiyatimizga, kafedralarga har birining o'zini minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi dissertatsiyamizning qo'rg'ovi juda yaxshi hisoblangan hurmatli ustozlarimizdan kelgan usullar, fikrlar, balki bari o'rinli deb qabul etamiz. Bunday videolarni vaqtini, sog'lig'ini, e'tiborini ajratib, bizning qat'iy kemchiliklarimizni tuyg'udan to'g'ri aytgan shu narsalarga bizga ustozlik ko'rsatgan uchun hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, ilmiy жұмысымызda bizga ustoz bo'lgan hurmatli ilmiy boshim Habibboy Bakirbekovga minnatdorchilik bildiraman. Bundan boshqa bizni qo'llab-quvvatlash uchun kelgan har bir shu yerdagi insonlar minnatdorchilik bildiraman. Shahrimizdan amallik tilayman. Prezidentlarimizning yaxshi kunini kamolini ko'rib hammaga rahmat. Hürmetli ilmiy insanlar orada barimiz ham yaxshi qatnashishimiz uchun hammaga rahmat. Uslubiy birinchi aziz hurmat qiladi.